Good morning, students. Today we are dealing with a new topic, that is classification of cost. What are the different classification of cost that we are discussing today? Cost can be classified under 7 major heads. Cost can be classified under 7 major heads. These heads are: first one is nature or element, second one is function, third one is variability, fourth one is controllability, fifth one is relationship, sixth one is classification according to capital and revenue, and last head is on the basis of normality. So we can say that cost can be classified on the basis of nature or element, on the basis of function, on the basis of variability, on the basis of controllability, on the basis of relationship, according to capital and revenue, and similarly on the basis of normality. ഈ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. So first one is classification on the basis of nature or element. According to this classification, the costs are divided into 3 categories. That is material cost, labor cost, and expenses. That is classification according to nature or element. ഇത് നമ്മൾ already പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. Elements of cost നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. Actually, there are 3 elements of cost, that is material, labor, and expenses. So according to this classification, the costs are divided into 3 categories, that is material cost, labor cost, and expenses. What do you mean by material cost? Material cost means the expenses incurred on purchasing different materials for producing finished articles. That is, material cost means the cost of commodities supplied to an undertaking for converting the raw materials into finished articles. അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന എന്തൊരു ഗുഡ്സും എന്താണ്, മെറ്റീരിയലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then labor cost. Labor cost means the cost of remuneration, such as wages paid to workers, salaries paid, bonus paid, etc. ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ലേബറേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ, അതായത് വേജസ് ആവാം, സാലറീസ് ആവാം, ബോണസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള എന്തും ലേബറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എന്താ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the last element is expenses, that is last classification of cost, that is expenses. Expenses means all cost other than material and labor. മെറ്റീരിയലും ലേബറും അല്ലാതെ നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. So this is the first classification of cost, that is classification according to nature or element. On this basis, costs are classified into 3, that is material cost, labor cost, and expenses. Okay, students, our second classification, that is classification according to the function of a company. Classification according to the function of a company. Under this, costs are classified according to the purpose for which they are incurred. They are production or factory cost, administrative or office cost, selling cost, and distribution cost. ഇത് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി. ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തത്, ആ പർപ്പസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്, ഏത് ഫങ്ഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അണ്ടർ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, കോസ്റ്റ് are classified into factory cost, administrative or office cost, selling cost, and distribution cost. ഈ 4 നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ഓവർ ഹെഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ
എന്താണ് ഫാക്ടറി, എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, എന്താണ് സെല്ലിംഗ്, അതേമാതിരി എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓരോന്നൊന്നും കൂടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് ദ ഫാക്ടറി or day-to-day running, the expenses incurred for the day-to-day running of the factory. ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി റണ്ണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചിലവുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർ ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓഫീസ്. ഓഫീസ് ഫംഗ്ഷനുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചിലവുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്, അതേമാതിരി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സണൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചിലവുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഓഫീസ് ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സിമിലർലി സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ്, അതും നമുക്കറിയാം. സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് സെയിൽസ് ഓർ ഫോർ റിട്ടൈനിങ് അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. സെയിൽസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് റിട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകളാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സിമിലർലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ്. Distribution cost means the expenses incurred when the product is completed until it reaches its destination. Production complete ചെയ്ത ഫിനിഷ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ്, ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ് 3 കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, രണ്ടാമത്തത് ലേബർ കോസ്റ്റ്, മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പെൻസസ്. അതേമാതിരി തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി, ഫംഗ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്നും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ദെൻ അവർ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി. Costs are classified into fixed, variable and semi-variable on the basis of variability of cost. Or according to this classification, cost can be classified into 3. They are fixed cost, variable cost and semi-variable cost. അപ്പോൾ വേരിയബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് 3 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, രണ്ടാമത്തത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, മൂന്നാമത്തത് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്? ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് the cost tends to be unaffected with the volume of output. Example, insurance, rent, rates, etc. Students, listen. Fixed cost means the cost tends to be unaffected with the volume of output. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതോ കുറയുന്നതോ ഇത്രയും കോസ്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ടെൻസ് ടു ബി അൺഅഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ വോളിയൂം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. നമ്മൾ 1000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും 2000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും 3000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഇനി നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചിലവുകൾ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെൻറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് എറ്റ്സെട്ര. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടറി റെൻ്റാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് നമ്മളൊരു 10,000 രൂപ കൊടുക്കണം. ആ 10,000 രൂപ ഓരോ മാസവും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ആ ഫാക്ടറിയിൽ ആ മാസം എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. ആ ഫാക്ടറി ഒരു മാസം അടച്ചു പൂട്ടി ഇട്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാസം അവസാനം 10,000 രൂപ റെൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു മാസം 10,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും 20,000 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എന്താണ്? ആ മാസവാടക കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? മാസവാടക നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ദാറ്റ് ഈസ് the cost tends to be unaffected with the volume of output. പ്രൊഡക്ഷനുമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ലാത്ത ചിലവുകൾക്കാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫിക്സഡ് ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും ശരി. ദെൻ അതിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തതാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു ബി vary directly with the volume of output. Once again, it tends to vary directly with the volume of output. ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കനുസരിച്ച് ഈ എമൗണ്ടിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എറ്റ്സെട്ര. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 500 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. 500 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 500 യൂണിറ്റാണ്. ആ 500 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചാണ്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു 2000 യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ 2000 യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മാറി. പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ
തോത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് വരും, ഈ എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ വേണം, കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ മതി. അതേമാതിരി ലേബർ, കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലേബർ വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഫോഴ്സ് വേണ്ടി വരും. കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലേബറേഴ്സ് മതി, അപ്പോൾ കുറച്ച് വേജസ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ തോത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും കുറയുന്നതനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾക്ക് മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, എറ്റ്സെട്ര. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് third one is semi-variable cost. Semi-variable, what do you mean by semi-variable cost? These are those costs which are partly fixed and partly variable. In other words, both fixed and variable elements are present in these costs. They are also known as semi-fixed costs. അപ്പോൾ എന്താണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദീസ് ആർ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ പാർട്ട്ലി ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി വേരിയബിൾ. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, both fixed and variable elements are present in this cost. They are also known as semi-fixed cost. അപ്പോൾ സെമി വേരിയബിൾ ആണ്, ഭാഗികമായി ഫിക്സഡ് ആണ്, ഭാഗികമായി വേരിയബിൾ ആണ്. ഒരു കോസ്റ്റിൽ 2 പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഫിക്സഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും, മറ്റത് വേരിയബിൾ പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ടെലിഫോണുണ്ട്. ടെലിഫോൺ ഒരു മാസം നമുക്ക് ബില്ല് വരുമ്പോൾ അതിൽ ടെലിഫോൺ കോൾ ചാർജ് ഉണ്ടാവും, റെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ്. റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ്. കോൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോണിൻ്റെ വാടക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ്. ആ 2 എമൗണ്ട് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ബില്ല് വരിക. അപ്പോൾ ഓരോ പോർഷൻ, ഈ റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോണിൻ്റെ റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡും കോൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിളുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത്, സെമി വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗികമായി ഫിക്സഡും ഭാഗികമായി വേരിയബിളും ആയിരിക്കും. So these are those costs which are partly fixed and partly variable. In other words, both fixed and variable elements are present in this cost. They are also known as semi-fixed cost. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി. ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു നേച്ചർ ഓർ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റിനെ 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ലേബർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ്. മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾ, റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റോ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് ആർട്ടിക്കിളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേബർ, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേജസിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലേബറും മെറ്റീരിയലും അല്ലാത്ത എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്നും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിയുടെ റണ്ണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചിലവുകളാണ്. ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചിലവുകൾ. സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവുകൾ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ആ പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ വരുന്ന ചിലവുകളാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി. അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, മൂന്നാമത് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ആ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. അതിലൊരു വ്യത്യാസവും വരില്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമത്തിലാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ മിനിമത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചിലവുകൾ വരും. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻഷുറൻസ്, ഫാക്ടറി റെൻറ്റ്, റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് എറ്റ്സെട്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ തോത് കൂടുന്നതനുസരിച്ചും കുറയുന്നതനുസരിച്ചും ഇത്തരം ചിലവുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. വളരെ കുറച്ചേ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വളരെ കുറച്ച് മതി. വളരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടി വരും. അതേമാതിരി തന്നെ ലേബറും കുറച്ചേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ച് വർക്കേഴ്സ് മതി. കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലേബറേഴ്സ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേജസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ തോത് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും അനുസരിച്ച് ഈ എക്സ്പെൻസുകളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഭാഗികമായി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, ഭാഗികമായി വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. ഒരു കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആ കോസ്റ്റിൽ ഓരോ നിശ്ചിത ശതമാനം ഫിക്സഡും നിശ്ചിത ശതമാനം എന്തായിരിക്കും, വേരിയബിളും ആയിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഇന്ന് ഒരു ദിവസം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കണം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്.